So first, we will focus on integration and differentiation. So first, I'm taking the basic rules of differentiation. So differentiation. For example, let us say some y is given as x square minus 2x plus 3. So y equivalent x square minus 2x plus 3. So you know very well, this is, we call it as y equivalent to function of x. Y is called as, it is a function of x. Y equivalent to function of x. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్లీ we will observe dy by dx. We will observe dy by dx. మ్యాథ్స్ లో అయితే dy by dx అంటాం, బట్ ఫిజిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే you are going to observe change in y with respect to change in x. సో ఇది దాని మీనింగ్ బాగా అర్థం చేసుకోండి. చేంజ్ ఇన్ y with respect to change in x. For example, if you are taking ds by dt అన్నారు అనుకోండి, ds by dt means, so that is change in displacement with respect to change in time. Change in displacement with respect to change in time. సో ఇలా మనము మాట్లాడొచ్చు. ఇది క్లియర్ అమ్మా మీకు? రైట్. సో ఇప్పుడు బేసిక్ రూల్స్ చాలా మంది తప్పు చదువుతారు. బేసిక్ డెఫినిషన్ రూల్స్ ఫస్ట్ బేసిక్ నేర్చుకుంటే తప్పు నేర్చుకుంటారు. సో కాబట్టి ఫస్ట్ అసలు క్లియర్ గా రూల్స్ అర్థం చేసుకోండి. ది ఫస్ట్ రూల్ ఈస్ dy by dx of x power n equivalent to generally n into x power n minus 1 into d by dx of, again we need to consider the variable d by dx of x and chestam. Suppose I am taking an example. Suppose if we are having d by dx of x power 6, so that equivalent to, just we will write the power as quotient 6 into x power 6 minus 1 into d by dx of x. Ila rastu. Of course dx by dx becomes 1, so finally we will get 6 into x power 5. Ila raskochu. So this is not only valid for x, so it is also valid for even for y. So where y is a variable, d by dy of y power minus 5 is equivalent to, just I am writing minus 5 into y power minus 5 minus 1 into d by dy of y. ఈ వేరియబుల్ కి కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. సో దట్ ఈక్వలెంట్ వి గెట్ minus 5 into y power minus 6. So we can do this kind of differentiation for any variable. So ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ రూల్. సార్ చెప్పండి సార్, అక్కడ dy by dx into x రాసాం కదా సార్, అది రాయలేదు సార్ మన తర్వాత. dx by dx 1 అవుతుంది కదా. ఓకే 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 సార్. dx by dx క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, అది 1 అవుతుంది. ఓకే సార్ అర్థం సార్. Right. So this is the first rule. But in your schooling or in your college, you are not going to learn the complete formula. చాలా మంది పొరపాటు చదువుతారు. d by dx of x power n అంటే ఓన్లీ n into x power n minus 1 వరకు చదువుతారు. అది కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు మనకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. d by dx of x కూడా మనం చేయాలి అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సెకండ్ రూల్ ఏంటి అంటే d by dx of any constant, d by dx of any constant is equal to 0 అంటారు. d by dx of any constant equal to 0. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ దీన్ని అనలైజ్ చేయండి, మీకు బాగా తెలుస్తుంది. d by dx of constant అంటే దాని మీనింగ్ రాస్తున్నాను. అంటే యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ కాన్స్టెంట్, యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ చేంజ్ ఇన్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ with respect to change in x. X means position, let us say. Change in position. Position means x. ఇది మనం చేస్తాం. ఒకసారి ఆలోచించండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. చేంజ్ ఇన్ ఎనీ కాన్స్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ x ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్ గా 0 కదా. అది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే d by dx of any constant equivalent to 0.
So simply we will say that differentiation of any constant equal to 0. And the d by dt of any constant is equivalent to 0. With respect to t, with respect to x, with respect to y, ఎలా అయినా మనం తీసుకోవచ్చు. So that is equivalent to 0. Next, we are taking the third rule, d by dx into c into x power n, that equivalent to n into x power n minus 1, or we will write like this, we are taking c as constant outside, c into d by dx of x power n. అంటే ఇక్కడ రూల్ ఏంటి అంటే సింప్లీ వీఆర్ టేకింగ్ c యాజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, c ని ఒక కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే జస్ట్ we will pull out the constant c outside, c into d by dx of x power n రాస్తాం. సో మళ్ళీ సేమ్ అప్రోచ్ మనం తీసుకుంటాం. c into d by dx of x power n అంటే సో అగైన్ we used to write n into x power n minus 1 into d by dx of x అనేది మనం తీసుకుంటాం. సో ఫైనలీ it will becomes nc into x power n minus 1. ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటువంటివి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d by dt of 1/2 t square అన్నారు అనుకోండి. హాఫ్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, ఐఎమ్ పుల్లింగ్ ఇట్ అవుట్ సైడ్. హాఫ్ ఇంటూ d by dt of t square ఇలా నేను రాస్తున్నాను. సో హాఫ్ ఇంటూ, ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి, దీన్ని సింపుల్ గా కూడా చెప్పొచ్చు. అంటే సింపుల్ గా ఎలా చెప్తాము ఈ రూల్ ని అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ టీ టర్మ్స్ లో ఉంటాయి. పవర్ ని ముందుకు రాయండి అండ్ పవర్ ని ఒకటి తగ్గించండి, అంటే దట్ ఈక్వలెంట్ టు టీ పవర్ 1 అలా వస్తుంది. ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు. టేక్ ది పవర్ యాజ్ కోఎఫిషియంట్, పవర్ ని ముందుకు రాయండి అండ్ రెడ్యూస్ ది పవర్ బై 1 యూనిట్ అలా చెప్పేసి ఈజీగా. కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ముందు పెట్టాలా సార్? అదే కదా నేను చెప్పేది. సి ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్, యూఆర్ పుల్లింగ్ ది కాన్స్టెంట్ అవుట్ సైడ్. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ మనం ముందు రాస్తున్నాం కదా. ఓకే సార్. సో ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాం, నో ప్రాబ్లం. సో డి బై చెప్పమా టీ పవర్ 2 మైనస్ 1 ఎట్లా మైనస్ 1 అని తీసుకోవాలి సార్. అది రూల్ కదా. డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 కదా. అదే సార్ మైనస్ 1 ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అనేది రూల్ అన్న. అది ఫార్ములా అప్లికేషన్స్ మనం చేస్తున్నాం. అలా n డాట్ x కూడా సార్. n డాట్ ఇక్కడ c ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 ఇంటూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ చేస్తాం. ఇది ఎలాగో చేసినా కానీ ఉపయోగం లేదు. డిఎక్స్ బై డిఎక్స్ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది కదా. సో ఇక్కడ ఎన్సి ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ 1 అనేటువంటిది మనము తీసుకోవచ్చు. ఓకే 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 1 సెకండ్. ఒక్క సెకండ్. సార్ అఫీషియల్ గా ఏపీకి ఎప్పుడు సార్? 1 సెకండ్ అన్నాడు కదా రాజేష్, ఎందుకు తొందరపడుతున్నావు? నోర్మై
సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్. మ్యూట్ లో ఉన్నారు సార్. d by dy of 3y power minus 2 equal to 3 into d by dy of y power minus 2 రా. So that equal to 3 into d by dy of y power minus 2 అంటే ఎన్ని వస్తా అంటే minus 2 into y power minus 2 minus 1 into d by dy of y అనేది రాసినా కానీ ఉపయోగం ఏం లేదు. ఎప్పుడు రాయాలి ఎప్పుడు రాయకూడదు అనేది నేను క్లారిటీ ప్రవర్తిస్తాను. -6 into y power minus. ఇది క్లియర్ అమ్మా? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. Yes, sir. Next, we will take one more rule, fourth. Next, ఇది జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. d by dx of sin x. d by dx of sin x. సో d by dx of sin x అంటే ఇవి రూల్స్, మ్యాథమెటిక్ రూల్స్. వీటికి లాజిక్స్ వెతకండి. మ్యాథమెటిక్ ఫార్ములాస్ యాన్సర్స్ మనం ఫాలో అవుతుంది. sin x కి డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేసి cos x అండ్ x కి d by dx of x మనం చేస్తాం. d by dx of x రాస్తాం. d by dx of x that equivalent to sin x కి cos x అని రాస్తే that equal to cos x into dx by dx అంటే 1 రాసుకోవచ్చు. d by dx of 1. Yes, sir. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది ఆ d by dx of x అనే స్టెప్ ఎందుకు తీసుకోవాలనేది రూల్ ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. d by dt of sin 2t ఇలా ఉంటే d by dt of sin 2t అంటే జాగ్రత్తగా ఉండండి. సైన్ ఫంక్షన్ కి దీని అంతా x అనుకున్నాం. sin x కి cos x రాస్తాం. సో లెట్ us say cos 2t into d by dt of మనం x అయితే x అని దేన్నైతే అనుకుంటున్నామో అంటే ఐ మీన్ 2t ని అనుకుంటున్నాం కదా దానికి చేయాలి d by dt of 2t. Is it clear? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్. Right. Cos 2t into d by dt of 2t మనం చేస్తే again I will write d by dt of t. So that equivalent to 2 into cos 2t అని రాస్తాం. ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఈ స్టెప్ ఎందుకు తీసుకోవాలో? d by dx of x for అంటే d by dx of x ఎందుకు చేయాలో? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. అయితే యాక్చువల్లీ ఏ కాలేజీలో అయినా ఏ స్కూల్లో అయినా అది సరిగా నేర్చుకోరు మా అంటే లాస్ట్ స్టెప్ స్కిప్ చేస్తారు. d by dx of x power n అంటే n into x power n minus 1 అని రాస్తారు. అది పొరపాటు. n into x power n minus 1 into d by dx of x అనేది రాయాలి కంపల్సరీ. ఇప్పుడు ఇంకా మనం ఎగ్జామ్ చెప్పండి. సరే సార్, ఇక్కడ cos 2t బై d into d by into 2t రాశారు కదా సార్. అవును మ్యామ్. cos 2t into ఇప్పుడు వేరియబుల్ కి చేయాలి కదా. d by dx of sin x అంటే ఎన్ని రాస్తాను? cos x రాసావు. మళ్ళీ x కి చేయాలి కదా. ఇక్కడ పైన చూడు d by dx of x అంటే x కి చేయాలి కదా. అవును సార్. మరి అలాగే మనం ఇక్కడ 2t ని x అనుకున్నాం. 2t ని మనం x అనుకున్నాం. సో ఆ d by dt of 2t కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి కదా. అవును సార్. పైది చూడు నువ్వు బాగా అర్థమవుతుంది. x అని దేన్నైతే అనుకుంటున్నామో దానికి కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి. ఇక్కడ x అని నేను 2t ని అనుకుంటున్నాను. సో 2t కూడా నేను డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. తెలుస్తుందా? సార్ అంటే ఆ తర్వాత కాస్ అంటే దాని పక్కన ఇది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవడమేనా సార్? ఫోర్త్ది ఏంటిది? cos 2t cos x ఫార్ములా అన్నమాట. అదేగా నేను చెప్పేది. d by dx of sin x అనేది ఏంటి అంటే cos x into d by dx of x. అది ఫార్ములా. ఓకే సార్. సో కావాలంటే నేను ఐ విల్ మేక్ ఇట్. అంటే దాని పక్కన దాన్ని చూసి కింద cos x బదులు 2t రాసిన తర్వాత బై ఇంటూ 2dt ఇంటూ t అలా ఎలా వచ్చింది సార్? ఇప్పుడు ఒకసారి నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. d by dy of sin 3y అని ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఏం రాస్తాం? సైన్ కి డిఫరెన్షియేషన్ cos కదా. ఎస్ సార్. సైన్ ఫంక్షన్ కి cos 3y into d by dy of ఏం రాసుకోవాలి? 3y రాయాలి. 3y. ఓకే. దట్ ఈక్వల్ into cos 3y into
dy dy of 3y నేను మళ్ళీ రాస్తున్నాను. 3 into dy dy of y రాసుకోవాలి కదా. సో దట్ ఈక్వలెంట్ టు 3 into cos 3y రాస్తాను. సార్ ఎలా రాస్తారు అర్థం కాలేదు సార్. 3 into dy/dy into y ఎలా రాస్తారు సార్? ఎవరు అడిగేది ఇంతకి డౌట్? రాజేష్ సార్. కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసుకోవాలి కదా. కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసుకోవాలని చెప్తున్నాను కదా అప్పటి నుంచి. ఇక్కడ పాత ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఏం చూసాను, కాన్స్టెంట్ బయటికి రాసుకుంటున్నాను కదా. సార్ ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్. dy dy of sin 3y that equal to cos 3y into dy dy of 3y ఇలా మనం చేస్తాం. ఇది అంటే ఫస్ట్ కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. బై టేకింగ్ ప్రాక్టీస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ క్లియర్. ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. సో దెన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫిఫ్త్ రూల్, d by dx of cos x. The rule is d by dx of cos x is equivalent to minus sin x into again d by dx of x. Minus sin x into d by dx of x. So okay, ఇప్పుడు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ d by dt of cos 10t అన్నారనుకోండి. For cos function we will get minus sin 10t and d by dt of again we will do 10t. For 10t we will take the differentiation. So that equivalent to minus sin 10t into 10 into d by dt of t, 10 into d by dt of t. So minus sin into 10t into 10 dt by dt, that is equivalent to 1. So that equal to minus 10 into sin 10t. ఇలా మనం తీసుకుంటాం. Is it clear? Yes sir, clear sir. So differentiation of sin x, differentiation of cos x, ఇవి రూల్స్. నెక్స్ట్ d by dx of log x. d by dx of log x. d by dx of log x అంటే 1 by x into again we will take d by dx of x. So finally we will get 1 by x. 1 by x into d by dx of x. 1 by x into d by dx of x అంటే 1 by x. అండ్ లాస్ట్ రూల్ వచ్చేసి డిఫరెన్షియేషన్ లో అంటే d by dx of e power x. d by dx of e power x equal to e power x. Again we need to take the differentiation for x. ఇక్కడ కావాలంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. d by dt of log of t minus 2. సో log x కి 1 by x రాయాలి మనం, అంటే 1 by t minus 2 into d by dt of t minus 2. So that equal to 1 by t minus 2 రాస్తాం. d by dt of t minus 2 means dt by dt minus d by dt of 2 minus d by dt of 2. So that equivalent to 1 by t minus 2. 1 by t minus 2 into dt by dt means 1 minus 0. So therefore finally we get 1 by t minus 2. Is it clear? Is the example is clear? Sir, అది d by dt into t minus 2 ని కింద అది ఎలా రాస్తారు సార్? విడగొట్టాను అంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. d by dt of t రాసాను మైనస్ d by dt of 2 మల్టిప్లికేషన్ లాగా. ఓకే ఓకే సార్ అర్థమైంది. Right. So next we will take one more example, d by dt of e power t minus 2 ఇలా ఉంది. For e power x the differentiation is e power x, so therefore e power t minus 2 and d by dt of t power minus 2 ఇలా రాస్తాం. So that equivalent to e power t minus 2 into d by dt of t power minus 2 అంటే d by dt of t minus d by dt of 2. So we will write so that is d by dt of t is 1 minus 0 e power t minus 2 into dt by dt means 1 minus 0. So finally
Finally, I have e power t minus 2. Is it clear for everyone? Yes, sir. So the remaining Yes, sir. persons. Okay, fine. Yes, sir. మా ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నాను నేను. సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నట్లయితే కొన్నిటికి dy dx ఆఫ్ x అనేది ఉపయోగపడట్లా. ఎందుకంటే dy dt ఆఫ్ t అంటే 1 అవుతుంది. dy dx ఆఫ్ x అనేది రాసుకున్నా కూడా ఉపయోగం లేదు సార్. సో దేనికి ఖచ్చితంగా ఆ dy dx ఆఫ్ x తీసుకోవాలి, దేనికి అవసరం లేదు అంటే, సో ఫర్ ఆల్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, ఫర్ ఆల్ trigonometric functions, for all trigonometric functions, exponential functions and log functions, so that the dy dx of x step is mandatory. సో మిగతా వాటికి అంటే బేసిక్ డెఫరెన్షియేషన్ కి తీసుకున్నా ఏం లేదు, తీసుకోకపోయినా ఏం లేదు. దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ మేక్స్ నో డిఫరెన్స్ ఆల్సో. సో ఇది మనకు కావాల్సింది. మీకు ఈ ఫార్ములాస్ క్లియర్ కదా అందరికి? ఇప్పుడు మనం అసలు డిఫరెన్షియేషన్ ఎట్లా చేయాలి, ఫిజిక్స్ లో మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎస్పెషల్లీ మోషన్ ఇన్ స్ట్రెయిట్ లైన్ లో మనకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ దట్ if a particle moves with displacement equation, s is equivalent to t square minus 2t plus 3. S equivalent to t square minus 2t plus 3. Then find its velocity. ఇది క్వశ్చన్. మా ఫిజిక్స్ మీరు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నారు కాబట్టి కొంచెం క్వశ్చన్ ఎలా అనలైజ్ చేయాలని నేర్చుకోండి. మూవ్స్ విత్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇలా అనలైజ్ చేసుకోండి. ఎస్ ఇచ్చారు. దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ వెలాసిటీ ఈక్వలెంట్ హౌ మచ్ ఇలా అండర్లైన్ చేసుకోండి. So in the case of integration or differentiation problems, first write the formula, write the given equation, s is equal to t square minus 2t plus 3. Then think of the relation between the question, that is velocity, and given one, that is displacement. Velocity ki displacement ki relation alochina. V equivalent to మనం నేర్చుకుంటాం ఎలాగో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే దాన్ని వెలాసిటీ అంటే Displacement by time. అదే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ దాన్ని వెలాసిటీ అంటారు. ఇప్పుడు సింపుల్ గా మనం సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. dy dt ఆఫ్ t స్క్వేర్ మైనస్ 2t ప్లస్ 3. సో ఇందాక నేను ఏమన్నానంటే వై వీఆర్ ట్రైయింగ్ ద బేసిక్ డెఫరెన్షియేషన్, మళ్ళీ dy dt ఆఫ్ t అనే స్టెప్ అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా రాసేయచ్చు. dy dt ఆఫ్ t స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ dy dt ఆఫ్ t plus d by dt of 3. So we can write like this. So d by dt of t square అంటే దీని ఫార్ములా ఏం రాస్తాము, 2 into 2 power 2 minus 1 into d by dt of t. ఇదే నేను చెప్పేది బేసిక్ డిఫరెన్షియేషన్ కాబట్టి ఈ స్టెప్ అవసరం లేదు, ఎలాగో క్యాన్సిల్. నెక్స్ట్ మైనస్ 2 into d by dt of t అంటే 1 ప్లస్ d by dt of constant, that is 0. So that equivalent to 2 into t power 1 minus 2, or velocity equivalent to we will get 2t means. Is it clear, guys? Yes, sir. Clear. సార్ అక్కడ ds by dt అని రాశారు కదా సార్. అవునండి. ఆ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. మనకు సబ్జెక్ట్ చదువుకునేటప్పుడు వస్తుంది, మనం థియరీ చదివేటప్పుడు వస్తుంది. వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటారు. వెలాసిటీ అంటే డెఫినేషన్ యాక్చువల్లీ. వెలాసిటీ అంటే ఏంటి అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్, ఫిజిక్స్ లో రేట్ ఆఫ్ అని అంటే డినామినేటర్ లో టైం ఉండాలి dt. చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మీకు నిన్నటి నుంచి నేను చెప్తున్నాను, d మీన్స్ చేంజ్. ఓకే, సో అప్పుడు ds by dt అని మనం రాస్తాం.
సో ఇలా మనం ఇక్కడ ఎస్ ని డిఫరెన్షియేషన్ గా తీసుకున్నాం సార్. డి అంటే డిఫరెన్స్, ఎస్ అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్, ఓకే ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్, ఇక్కడ డి అంటే డిఫరెన్స్ అనొచ్చు లేదా చేంజ్ అనొచ్చు. చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డివైడెడ్ బై ని Time. విత్ రెస్పెక్ట్ టు అంటారు. డిటిని చేంజ్ ఇన్ టైం అంటారు. ఓకే ఇలా సార్. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. జనరల్లీ ఇన్ ఫిజిక్స్ వి హ్యావ్ యాక్సిలరేషన్. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ మనం చదువుతాం ఎలాగో. యాక్సిలరేషన్ A equivalent to dv by dt అంటారు. సో బికాస్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ as రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఇది మనకు ఫార్ములా. ఇప్పుడు దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ మనం చేద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the particle moving with initial velocity v is given as t square minus 2t plus 3. Then find its acceleration. Is the question. Then find its acceleration. V equal to t square minus 2t plus 3. Then find its acceleration. So V equivalent to t square minus 2t plus 3 అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎలా చేయాలనేది చూడండి. V ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ రైట్ ద V equal to t square minus 2t plus 3 and find its acceleration. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ కి ఇచ్చిన రిలేషన్ కి ఉన్న రిలేషన్ ఆలోచించి A equivalent to dv by dt అంటే రైట్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం? నెక్స్ట్ స్టెప్ లో velocity given us. ఏంటిమా? Substitute. Velocity substitute చేయాలి. అవునమ్మా, d by dt of t square minus 2t plus 3 ఇలా మనం చేస్తాం. సో d by dt of t square minus 2 into d by dt of t plus d by dt of 3 అంటాం. ఇలా మనం చేస్తాం. d by dt of t square అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పనా? ఓకే ఓకే. 2t అంటే జస్ట్ సింపుల్ గా నేర్చుకోండి డిఫరెన్షియేషన్. పవర్ ముందుకు రాయండి, స్క్వేర్ ఇక్కడ t స్క్వేర్, పవర్ ముందుకు రాయడం అంటే 2 రాయాలి, పవర్ ని ఒకటి తగ్గించాలి అంటే 2 minus 1 అంటే 1. సింపుల్. minus 2 into dt by dt అంటే ఎలాగో 1 plus d by dt of constant equal to 0. సో దట్ ఈక్వలెంట్ టు 2t minus 2. ఇలా మనం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ లో ఇలా కూడా అడగవచ్చు. సో ఇన్ ది సేమ్ క్వశ్చన్ find the acceleration at t equivalent to 1 second అన్నారు. Just we will write acceleration at t is equivalent to 0 1. సార్. So that implies 2t minus 2 that equivalent to 2 into 1 minus 2 that equivalent to 0. తెలుస్తుందమ్మా? ఎస్ సార్. సో ఇలా మనం వెలాసిటీ ఇస్తే డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకుంటాం. అంటే ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం డిఫరెన్షియేషన్ ఎలా చేస్తున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామా లేదా మనం ఇంటిగ్రేషన్కి వెళ్దామా? సార్ చూద్దాం సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a body starts from rest. The body starts from rest and moving with displacement equation. Moving with the displacement equation, S is equivalent to t square plus
2t by 3 plus 9. Then find its velocity. Find its velocity at the rate 1 second. Or find its velocity when t equivalent to 1 second. ఇలా క్వశ్చన్ అడిగారు. సో సింప్లీ వి విల్ టేక్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా చేయాలని ఆలోచించాలి. ఫస్ట్ అనలైజ్ చేయాలి. స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ రెస్ట్ అంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఈక్వలెంట్ టు 0. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ ఎస్ ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ రైట్ ది ఈక్వేషన్ ఎస్ ఈక్వలెంట్ టు t square plus 2 by 3 into t plus 9. Then think of the question velocity, right? We need velocity. Now you need to think the relation between velocity and displacement. That is v equal to ds by dt. అంటే నేను ఏమంటున్నానంటే డేటా రాసుకోండి ఫస్ట్, తర్వాత ఫిజిక్స్ రిలేషన్ ఆలోచించండి, రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. v equivalent to d by dt of s. So d by dt of s means we get t square plus 2 by 3 into t plus 9. ఇది మనం తీసుకుంటాం. So we will get v equivalent to d by dt of t square plus 2 by 3 into d by dt of t, because we are taking constant outside, plus d by dt of 9. d by dt of 9. సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే డిఫరెన్షియేషన్ సింపుల్ ఫార్మ్స్ చాలా ఈజీ. డిఫరెన్షియేషన్ సింపుల్ ఫార్మ్ అంటే సైన్ ఫంక్షన్, ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్స్, లాగరిథమ్స్ కాకుండా మిగతావి చేయడం చాలా ఈజీ. ఎలా అంటే ఇక్కడ పవర్ చూడండి, t స్క్వేర్ అన్నాను, పవర్ ఎంత 2, పవర్ ముందుకు రాసి పవర్ ఒకటి తగ్గించడం అంటే 2 into t power 1 plus 2 by 3 into dt by dt అంటే 1 రాసుకోవచ్చు, plus d by dt of 9 equivalent to 0. So that equivalent to 2t plus 2 by 3 ఇలా రాసుకోవచ్చు. బట్ క్వశ్చన్ చూడండి, ఫైండ్ ది వెలాసిటీ ఎట్ ది రేట్ 1 second అన్నారు. సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది వెలాసిటీ ఎట్ t is equivalent to 1. So that equivalent to 2 into time means 1 plus 2 by 3. Okay, 2 plus 2 by 3 అంటే 8 by 3 రాసుకోవచ్చు. 8 by 3 మీటర్ పర్ సెకండ్. మరి చాలా మందికి లిజన్ మై వర్డ్స్, చాలా మందికి ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ ఎందుకు కష్టం అంటే మీకు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. సో దిస్ స్టెప్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైటింగ్ ఆఫ్ d by dx of x పర్ n, ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ d by dx of x ఆ స్టెప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ d by dt of t power -2 స్టెప్ లేకపోతే మనకు అసలు ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్గా రాదు కొన్ని సందర్భాలు. చాలా మందికి ఇక్కడ చూడండి 10 అనే కోఎఫిషియంట్ రాదు, ఆ స్టెప్ ను తీసుకోకపోతే ఇక్కడ 10 అనే కోఎఫిషియంట్ రాదు. సో అందుకే మీకు నేను క్లియర్గా చెప్పాను ఫస్ట్ బేసిక్ ఫార్ములాస్ తీసుకున్నప్పుడు, వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ ది బేసిక్ ఫార్ములా d by dx of x power n అంటే n into x power n minus 1 into d by dx of x చేయాలి, వేరియబుల్ కి కూడా చేయాలి. తర్వాత మీకు నేను క్లారిటీ ఇచ్చాను ఏంటి, దేనికి కొన్నిటికి అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ, అంటే బేసిక్ డిఫరెన్షియేషన్ చేసేటప్పుడు అవసరం లేదు. సో వైల్ యూఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ది ట్రిగ్నామెట్రీ ఫంక్షన్స్, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్, లాగ్ ఫంక్షన్స్, so that d by dx of x step is mandatory. Is it clear, or if you have any doubts? Yes sir, clear sir. మా ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే, సో ఇన్ ది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఆర్ if you are the BPC, if you write for me, so definitely you are going to have one question on the basis of differentiation. ఖచ్చితంగా మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాసినా డిఫరెన్షియేషన్ మీద ఖచ్చితంగా ఒకటి వస్తుంది. Okay sir. Next, sometime we will think of integration. So integration means, so when we will do integration. So generally in physics we used to have some like this dw. So dw means, d means small work done, we will pronounce like this. అంటే w ని వర్క్ డన్ అనుకుంటే, if we call w is the work done, we used to call dw is the small work done. అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం ఏంటి, for example a body has been moved from a to b. The body has been moved from a to b. So this is the total work done. Let us say the total work done is w. But we are observing for a displacement dx,
we are observing the work done is small dw. For small work done dx, the work done is dw, but we need total work done. So in that case, there is a need of adding such small work done. అలాంటప్పుడు మనం ఇలాంటి స్మాల్ వర్క్ డన్స్ అన్నిటిని ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో when there is a need of addition, clearly I'm writing when there is a need of addition, when there is a need of addition, when there is a need of addition, that is summation. Summation, we use integration. We use integration. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, టోటల్ వర్క్ అండ్ డబ్ల్యూ అంటే ఇంటిగ్రల్ డిడబ్ల్యూ అంటాం. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఇది ఎక్స్ లాగా ఉంది. ఎస్ మీన్స్ సమ్మేషన్ అన్నది. ఎస్ మీన్స్ సమ్మేషన్. ఇది ఒక మ్యాథమెటికల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్నది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ డిఫరెన్షియేషన్ లాగే కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి. సో అవేంటివి మనం ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ది ఫస్ట్ రూల్, ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ డిఎక్స్. ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ప్లస్ 1 బై ఎన్ ప్లస్ 1. చాలా మంది ఇంతవరకే చదువుతారు ఇన్ యువర్ స్కూల్ ఆఫ్ కాలేజ్, బట్ అది తప్పున్నాను. బై డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఈ స్టెప్ కూడా మ్యాండేటరీ. ఈ స్టెప్ కూడా మ్యాండేటరీ. Of course, for some basic models, that step appears as useless. అంటే బేసిక్ ఇందాక మనం డిఫరెన్షియేషన్ కి ఎలాగూ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ స్టెప్ అవసరం లేదన్నాము, ఇక్కడ కూడా బేసిక్ ఇంటెగ్రేషన్ కి ఆ బై డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ అనేది అంత మ్యాండేటరీ ఏం కాదు, ఎందుకంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మళ్ళీ వస్తుంది. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? yes sir. సపోజ్ ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటి మనం రాస్తున్నాం. ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటి అంటే టీ పవర్ 2 + 1 బై 2 + 1 రాస్తాం. సో దట్ ఈక్వలెంట్ వి గెట్ t³ బై ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిటి ఈక్వలెంట్ టీ పవర్ 2 + 1 బై 2 + 1 రాస్తాం. దట్ ఈక్వలెంట్ t³ బై t. సో ఇలా మనం తీసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ది situation actually. Next సార్ ఆ సింబల్ ఏమంటారు సార్? integration అంట. Yes, Integration. integration, this symbol integration. Integration. Okay, so we will take one more example. Integral y power -6 into dy అన్నారు. y power -6 + 1 by -6 + 1 రాయాలి. సో దట్ ఈక్వల్ టు -1/5 into y power -5. ఇంటిగ్రల్ y power -6 + 1 by -6 + 1, that equal to -1 by y power -5. For example, we are taking the second rule, integral some constant into dx. So where c is a constant, we are taking c is a constant. So similarly, we are taking c outside and we are doing integration for dx. c into integral dx. Integral dx అంటే దీన్ని డైరెక్ట్ గా c into x అని రాసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే ఇంటిగ్రల్ dx అంటే we can write it as integral x power 0 into dx. So according to the rule, we will write x power 0 + 1 by 0 + 1. x power 0 + 1 by 0 + 1. So that is equivalent to x. So ఇది మ్యాథ్స్ లేదా ఫిజిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అని ఆలోచించవచ్చు. సో హియర్ ఇంటిగ్రేషన్ మీన్స్ సమ్మేషన్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సమ్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అంటే మనకు లార్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes sir, clear sir. సో ఇలా ఆలోచించవచ్చు. జస్ట్ we will pull out the constant whether it is integration or differentiation. Next one we are taking after these two rules. Next we are going to take integral sin x into dx. Sin x into dx. Sin x into dx means we get minus cos x by d by dx of x.
మీకు తెలుసు లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్స్ కి, ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్ కి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్స్ కి d/dx ఆఫ్ x స్టెప్ అనేది మ్యాండేటరీ. అయితే ఇక్కడ మనము ఇంటిగ్రల్ sin x into dx is equal to minus cos x అంట. minus cos x by d/dx of x అంట. ఇక్కడ నేను దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం తీసుకుంటాం. ఇంటిగ్రల్ sin 3t into d ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ sin 3t అంటే మైనస్ కాస్ 3t రాసిన తర్వాత బై అగైన్ యూ నీడ్ టు టేక్ d/dt ఆఫ్ 3t. d/dt of 3t. So that equivalent to minus cos 3t by d/dt of 3t means 3 is a constant. So 3 into d/dt of 2. We will get minus 1/3 into cos 3t. Is it clear, guys? సార్ అంటే అక్కడ -1/3 కామన్ చేసి మిగతా రాస్తారు. అవునన్నా minus 1/3 బయటకు రాసుకొని cos 3t ని మనం రాసుకుంటాం. సార్ క్లియర్ సార్. తర్వాత నెక్స్ట్ సో we are taking integral cos x. Integral cos x into dx. Integral cos x into dx అంటే ఫార్ములా ఏంటి అంటే sin x by d/dx of x. sin x by d/dx of x. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే అక్కడ రూల్స్ కి ఆపోజిట్ అనుకోండి. అక్కడ sin x కి డిఫరెన్షియేషన్ ప్లస్ cos x. అక్కడ sin x కి డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఏంటి ప్లస్ cos x. ఇక్కడ మైనస్ ఉంటుంది, దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఇంటిగ్రల్ cos dx is equal to sin x by d/dx of x. నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా చూద్దాం. cos t minus 2 or t square minus 2t let us say into dt. ఇది రాస్తే ఇంటిగ్రల్ cos x into dx అంటే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఏమొస్తుంది? sin of t square minus sin of 2t t square minus 2t by by d/dx into t by square dt. minus 2t. వేరియబుల్ ఇస్ t ఇక్కడ కాబట్టి d/dt of t square minus 2t. t square minus 2t sin of t square minus 2t by d/dt of t square minus 2t చేస్తే d/dt of dy/dt t square minus dy/dt 2t. ఇలా రాస్తాం. సో ఫైనల్లీ we get sin of t square minus 2t by d/dt of t square means 2t minus 2. 2 into dt/dt means 1. ఇలా మనము ఫోర్త్ రూల్ గురించి చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంటిగ్రల్ 1/x into dx is equivalent to log x. ఇది రూల్. ఇంటిగ్రల్ 1/x into dx is equivalent to log x అన్నారు. సో ఇది రివర్స్ నాన్న, అంటే మీకు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత నేను క్లారిటీ ఇస్తాను. డిఫరెన్షియేషన్ రూల్స్, ఇంటిగ్రేషన్ రూల్స్ అనేవి రివర్స్ అన్నమాట ఒకదానికొకటి. అంటే లేదా సింపుల్ గా ఎలా గుర్తుంచుకోవచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ సింబల్ ఇటువైపు వెళ్తే డిఫరెన్షియేషన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీకు నేను ఇస్తాను d/dx of log x ఏం రాస్తాం 1/x అని రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను ప్రూవ్ చేస్తాను ఆపోజిట్ అని. డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ log x is equivalent to 1/x into dx అవుతుంది. లేదా ఐఎమ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ బోత్ సైడ్స్. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ d of log x is equivalent to ఇంటిగ్రల్ 1/x into dx. ఆర్ ఇక్కడ ఒకసారి ఆలోచిద్దాం ఫిజిక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇది సమ్మేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ log x అంటే ఏమొస్తుంది మనకు బిగ్ log x వస్తుంది. దట్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 1/x into dx. క్లియర్ ఇప్పుడు? అంటే ఇంటిగ్రేషన్ అటువైపు వెళ్తే డిఫరెన్షియేషన్ అవుతుంది, లేదా డిఫరెన్షియేషన్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది అనేది మనం చూసుకుంటాం. ఇవి జనరల్ గా మనకు sin x log x గురించినటువంటి రూల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం, ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది ఒకటి మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if a body starts from rest and
moving with a velocity v equal to t square minus 2t plus 3. Then find its displacement. Find its displacement. ఇది క్వశ్చన్. సో చాలా మందికి డిఫరెన్షియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్ రూల్స్ చదివాక కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ కావాలి, ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేషన్ కావాలి. చాలా సింపుల్. ఫస్ట్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ అండి v equivalent to t square minus 2t plus 3. Then think of the relation between velocity and displacement. So I'm writing v equal to ds by dt. ds by dt. Just substitute the values. అప్పటి నుంచి నేను చెప్పే ఉద్దేశం ఇది. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. t square minus 2t plus 3 v ఇచ్చారు. దాని ప్లేస్ లో రాసాను ds by dt. ఇప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలా ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలా. ds equal అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ క్రాస్ మల్టిప్లైయింగ్ t square minus 2t plus 3 into సో మీకు ఇందాక చెప్పాను నేను డిఎస్ అంటే డి అని కనిపిస్తే దాన్ని స్మాల్ అంట. స్మాల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఇచ్చారు. సో వి నీడ్ లార్జ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డెఫినెట్లీ వి నీడ్ టు డూ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రల్ డిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ డి స్క్వేర్ మైనస్ 2t plus 3 into dt. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ నౌ? అర్థమవుతుందా ఇంటిగ్రేషన్ ఎందుకు చేస్తున్నామని? Yes, sir. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ టీ స్క్వేర్ ఇంటూ dt minus 2 into integral t dt plus 3 into integral dt. That equivalent to t cube by 3 according to the rule minus 2 into integral t dt ante t square by 2 plus 3t anta. So that equivalent to చెప్పండి సార్ అక్కడ ఎలా రాస్తారు సార్ దానికి s is equal to ఇంటిగ్రల్ ds అంటే ఇస్తానా? yes sir. ఇందాక మనం చూసాం కదా ఇంటిగ్రల్ dx అంటే x వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ dy అన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా y వస్తుంది. ఇంటిగ్రల్ ds అన్నప్పుడు అది బోత్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేస్తాం కదా. ఇంటిగ్రల్ t స్క్వేర్ మైనస్ 2t plus 3 into dt చేస్తాం కదా. తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ లాగా అన్నట్టు సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా. ఇంటిగ్రల్ t స్క్వేర్ ఇంటూ dt మైనస్ 2 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ t dt దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం ప్లస్ 3 ఇంటూ ఇంటిగ్రల్ dt అలా రాస్తాం. ఫైనల్లీ t క్యూబ్ బై 3 మైనస్ t స్క్వేర్ ప్లస్ 3. ఇది తెలుస్తుందమ్మా? సో ఇలా మనం రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. So this is S equivalent to t cube by 3 minus t square plus 3. So tomorrow we will think of more examples. Sir, morning 6 Morning 6 actually. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు కూడా కొంచెం ప్రెజర్ ఉంది.